So this much of the content will be discussed today, and yeah, let's get to the session. Before moving on, as an instructor or as the presenter of this webinar, you need to know me, right? Because interaction comes when we are friends, right? When we know each other both very well. So that I'm Sharath, actually currently working as a cybersecurity consultant and trainer at Technovalley Software India Private Limited. And other than that, I'm a volunteer at Kerala Police Cyberdome and also a member at Internet Society. Trivandrum chapter. Internet Society is nothing but it is, some of you may have heard or not, it is nothing but it is focusing on development of internet and developing those standards and all those. That's what. And yeah, that's about me. And other than all of them, I'm also soft skill trainer too. So that's all about my introduction and all those. Let's get into the real topic actually. So moving on with the first question, what is cybersecurity? Why would we need a career in cybersecurity? And before moving on to the career side of cybersecurity, we need to know what is cybersecurity actually. So I'm not going to take you into a technical explanation or a technical definition of cybersecurity. No, we don't know. We need that. We are actually focusing on, let's break down that word. What is cybersecurity? What is that word means? So the first word, cyber, it's very common word actually. In most of the movies they are using it like a very like a what, like an expert and technicality or something like. So that's what cyber. So what does it actually mean? Cyber means nothing but anything, anything related to internet. That's what the meaning of cyber. Anything related to internet. And security, what it means, security means nothing but the state of being free from danger or threat. That's what security means. And after combining both of the term, you will get a definition like cyber security is nothing but it is the process, or it is the thing which will secure everything which is connected to internet from the dangers or the threats. And what are the dangers there? The dangers there is nothing but like some kind of third party, a malicious person or a third party is accessing our treasure. That's what a security threat is. And what is our treasure there? Our treasure there is nothing but our data. Our data, some kind of like maybe a picture, maybe a file, maybe some messages, or those kind of things. That is what we call it as treasure there. So the treasure, some kind of third party is accessing our treasure. So we need to protect our treasure or our data from the third party or from that malicious person. And that's what a threat is. And what is the danger there? The danger is nothing but the cyber attacks, which you can see in most of the news and most of the newspapers actually. Cyber attacks, you must have heard those words a lot of time. The cyber attacks are nothing but they are some kind of very malicious or very notorious kind of crimes which happen in the internet, in the world of IT, mostly with the computers. When some kind of attackers coming and they are trying to attack those computers actually, they are infecting that with viruses, they are infecting that with malicious softwares. That's what actually dangerous. It may cause that particular computer to like turn down the services, or it may not work properly. That's what a danger is. So that cyber security is nothing but cyber security is the process of protecting those computers or anything related to internet from those kind of dangers as well as threat. That's what entirely cyber security is all about. And who will do this? Who are the persons who, like, computers can't do this, right? There should be some kind of humans. So those humans, we call them as cyber security professionals or experts in the industry, in the IT industry. That's what a cyber security, and that's what a cyber security professional is. The profession. So getting that profession, it's not that much easy. I will not say that it is that much of easy. It's a free fruit. No, it is not a free fruit. It is a forbidden fruit actually. To get that forbidden fruit, you need to put on some effort, you need to put on some hard work. And what are those hard work and how to achieve that forbidden fruit? That's what we need to discuss today. And moving on to the next topic, why should we choose cybersecurity as your career? What is the reason behind that? Why should we go for the cybersecurity? Why should we go for the cybersecurity as our career?
What is the reason behind that? The reason is nothing but, oh, I'm very sorry, I have got some errors with my numbering, I'm very sorry for that, I didn't notice that actually, sorry. Anyway, moving on to our topics, there are four reasons which I have listed. Not only the four reasons, okay, there are plenty of reasons, but these are the very important thing, that's why I listed here. So the process, or the reasons for getting a cyber security career is nothing but, the first and foremost thing, the future is digital, right? We are living on a digital scenario, we are living on a digital era. So what we need is, we should be able, or we should be capable of achieving that opportunity out there in this digital era. That's what we need, right? So that's the first and foremost thing which you need to get a job in cybersecurity. The future is digital. Not only the future, our present is also very much digital, right? And due to the COVID-19 pandemic, what happened is, most of the businesses which were running in offline are becoming online now. And even the local grocery shop is becoming online now. They are getting much more platforms for for trading their groceries in online. So they all are becoming online, they all are becoming online platforms, right? So the world is becoming very much a digital world. Not a, like, it's not like a physical, like physical liquid money out there. It is all about digital money right now, right? So everything out there is becoming digital. So as they are becoming more and more digital, we have plenty of opportunities there. Because when it is being digital, it's very important to know that being digital is not, will not only give you advantages, it will give you disadvantages too. And what are those disadvantages? The primary disadvantage of that becoming online is the protection of data, is the protection of your privacy. That's the first and foremost problem: protection of your data, or protection of your privacy. And what does this privacy mean? How to understand this privacy? You're hearing this privacy in every cybersecurity sessions. What is this privacy? I'm not going to give you a technical definition now also. Let me give you a scenario and give me a reply on the basis of that scenario. Just assume that we are having a one-to-one conversation, and I'm standing in front of you, and we are having a one-to-one conversation. So I'm asking you to give me your mobile phone. Okay, just imagine this scenario in your mind. I'm asking you to give me your mobile phone, okay? And you are giving me, and like, not in a locked manner, you are giving me unlocked, and I'm opening your WhatsApp. Okay, I'm opening your WhatsApp, and I'm going through all those private chats made by you. All those private chats, all those private chats, maybe with your friends, maybe with your lover, maybe with your husband, or maybe with your wife, or maybe with your family members, or maybe with your best friends, or maybe with your colleagues. I'm going through all of those chats, all of those messages. What will you feel? What will be your feel in your mind? Just share me that feel in your in your chat box. Just share me, what will you feel in that time? I'm standing in front of you, okay? What will you feel in that time? Give me a reply, please. No? Yeah, give me a reply, please. Anyone? What do you will feel in that situation? എന്ത് പറ്റി എല്ലാവരും വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Go ahead, guys. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാട്സപ്പ് എടുത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എൻ്റെ കൈ മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസ് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കുകയാണ്. മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലവറുമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ്, എനിവൺ, നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസ് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും? What do you feel? Neither good. That's a privacy. Yes, that's good. That's not a feeling. എന്തായിരിക്കും നീതുവിന് തോന്നുന്നത്? എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്? Yeah, feeling bad, right? I think moving on with Malayalam is much more good, right? What do you think?
Moving on with Malayalam is much more good, or English? You're sticking on with English, then we can move on with English. Uh, Feeling angry? Okay, good. Okay, I will move on with English. Anyone have any issues with? Sorry, anyone who have any? I will move on with Malayalam. Anyone have any issues with Malayalam? Please let me know in the chat box. Okay. So അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് മോസ്റ്റ്ലി ആസ് യു ഹാവ് റിപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് തോന്നും, ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദേഷ്യം തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടി എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അയ്യാ, എനിവേ, ഒരു ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം, ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്. വെൻ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നുകൊണ്ട് 1-to-1 കോൺവെർസേഷനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു ഹ്യൂമിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വി ഓൾ ഹാവ് സംതിങ് ടു ഹൈഡ് ഫ്രം ഓൾ അതേഴ്സ്. മേ ബി ലൈക്ക് പബ്ലിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് പറയാം, പക്ഷേ സംതിങ് ഈസ് ദയർ ടു ഹൈഡ് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ്. ലൈക്ക് എനിക്കും ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കാണണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി മെസ്സേജസ്, എസ്പെഷ്യലി അവർ ചാറ്റ്സ്, എസ്പെഷ്യലി അവർ പ്രൈവറ്റ് കോൺവെർസേഷൻസ്. സോ ദാറ്റ് തിങ്, ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഫീലിനെയാണ് I call it as privacy, not technical definitions എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. that thing is your privacy. അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആ പ്രൈവസി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം, നിങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടാവണം അത് മറ്റാരും കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന പോലെ മാത്രമല്ല your ISP, our government, not only our government but also all the governments out there in the world, and every government agencies are looking for you. I'm not saying നിങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ജനറലി. ഓക്കെ, സോ there are ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു വാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ ദ ഫ്യൂച്ചർ, നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭാവി ഡിജിറ്റലായി മാറുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം. മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അവർ പ്രൈവസി ഈസ്. അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, എവരി വൺ ഔട്ട് ദെയർ ഇൻ വേൾഡ്, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് ഔട്ട് ദെയർ ഈസ് ഗോയിങ് ഡിജിറ്റൽ, എല്ലാം ഡിജിറ്റലായി മാറുകയാണ്. സോ അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആവുക എന്നുള്ളതും അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് പ്ലെന്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതാണ്. ഒരുപാട് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാരെ, ആ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ആൾക്കാരെ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക്, ആ ഒരു ആവശ്യകതയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഫീൽഡിനെ ഇത്രയധികം ബൂമിംഗ് ആക്കി മാറ്റിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ 10 വർഷം മുമ്പ് അതൊരു ക്രൈമായിട്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത് വളരെയധികം പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. കാരണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ പോലും ഇന്ന് അത്രയും ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൾ ദ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഓൾ ദ കമ്പനീസ് ആർ ബീങ് ഡിജിറ്റൽ. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഡിജിറ്റലൈസേഷന് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാണ്, കൂടുതൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഗൂഗിൾ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ, വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട്? ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ. ഗൂഗിൾ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഓൾ ദ കമ്പനീസ് ആർ കമ്മിങ് ടു ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇവരൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ സീയിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദെയർ, വി ആർ സീയിങ് എ പ്രോമിസിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദെയർ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ. നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇതാണ്. സോ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ഡിജിറ്റൽ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ഡു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഔട്ട് ദെയർ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണല്ലോ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്ന ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്, നിങ്ങളത് വളരെയധികം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്.
മേ ബി അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ജോലിയോട് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. മേ ബി മോസ്റ്റ്ലി അതാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് ആ ജോലിയോട് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല, നമുക്കത് വളരെയധികം ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അതേ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കും. സോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി എഫക്ട് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ജോബിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ജോബ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ ജോലിക്ക് പകരം നമുക്ക് 12 മണിക്കൂറൊന്നും ജോലി ചെയ്യാൻ യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എത്ര നേരം വരണമെന്നാലും ജോലി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ്. ഞാൻ പറയുന്നത് 12 മണിക്കൂറിന് ജോലി ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയും മണിക്കൂറിന് വർക്ക് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നില്ല, കാരണം അതൊരു ജോലിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല. ഇഫ് യു ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദാറ്റ്, നമുക്കതൊരു ജോലിയായിട്ട് തോന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ബിക്കോസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ജോബ്സ് ആർ വെരി മച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈങ്. അതിനുള്ള കാരണം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഏതൊരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണലും ഈ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ദേ പാഷനാണ്. എല്ലാത്തിലെയും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് പാഷനാണ്. അവർക്ക് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫീൽഡിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, അതിനോടുള്ള ഒരു പാഷനാണ് അതിലേക്ക് നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു പാഷനോട് കൂടിയുള്ള ജോബാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷ്യോർലി നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ അതിനകത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്, ദർ വേർ എ സ്റ്റഡി. IIC സ്ക്വയർ എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡറാണ് IIC സ്ക്വയർ. സോ IIC സ്ക്വയർ എന്നൊരു കമ്പനി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിഗാർഡിംഗ് ദ കരിയർ ആൻഡ് ഓൾ ദോ സ്റ്റഫ്സ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽസ് ആർ വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദർ ജോബ്. അവരവരുടെ ഒരു എന്താണ് സർവേയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ all of them are very optimistic about their future too, because സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് വളരെയധികം വലിയൊരു ഫ്യൂച്ചറാണ്, വലിയൊരു പ്ലെന്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഒരു ജോലിക്ക് കയറിയ ആൾക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും അവിടെ ഒരു കാരണമാണ് ടു സെലക്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആസ് യുവർ കരിയർ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ്, a variety of industries to choose, because cyber security, as I have told you, cyber security എന്ന് പറയുന്നത് എവറിത്തിങ് എനിത്തിങ് ഔട്ട് ദെയർ ഇൻ ഇന്റർനെറ്റ് അതിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്റർനെറ്റിലുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, യു ആർ സീയിങ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഓർ IoTs nowadays, റൈറ്റ്? IoT എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ബൾബ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പ്ലഗ് പോലും ഇന്ന് ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി മാറുകയാണ്. സ്മാർട്ട് ഫ്രിഡ്ജ്, സ്മാർട്ട് TV, സ്മാർട്ട് ബൾബ്, സ്മാർട്ട് പ്ലഗ്, ഓൾ ദോസ് എല്ലാം ഡിജിറ്റലായി മാറുകയാണ്, എല്ലാം ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി മാറുകയാണ്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൂടുതൽ പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടുവരും, വളരെ വലിയ പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടുവരും. ആമസോൺ അലക്സ, ഗൂഗിൾ ഹോം, ഇതൊക്കെ വളരെ വലിയ പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാറുന്ന ജോലിയാണ്, ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണലിന്റെ ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇതുള്ളത്, എല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആവാണ്, വിച്ച് മീൻസ് എല്ലാത്തിലും ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണലിന് വളരെയധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ്സ് ദ തേർഡ് തിങ്, ദാറ്റ്സ് ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, തേർഡ് റീസൺ യു ഷുഡ് ചൂസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്, ഇതിലേതും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു സ്കിൽഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേതും ചൂസ് ചെയ്യാം. അതിലെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ തേർഡ് റീസൺ ഈസ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ, സ്കൈ ഹൈ സാലറീസ്. സാലറീസിന്റെ കാര്യത്തില് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഐ വിൽ സേ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ബിക്കോസ് ഒരു ഫ്രഷറിന് പോലും കിട്ടുന്ന സാലറി വളരെയധികം ഹൈ ആണ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അതർ ജോബ് റോൾസ് ഐ വിൽ സേ. സോ മറ്റുള്ള ജോബ് റോളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സാലറീസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആസ് യു ക്യാൻ സീ, ആ ഒരു റിയാലിറ്റി ചെക്ക് അതിന്റെ സോഴ്സ് ഇൻഡീഡ് ആണ്. ഇൻഡീഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അത്യാവശ്യം വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇൻഡീഡിന്റെ ഒരു ലൈക്ക് എന്താ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണ് ആ ഒരു പിക്ചറായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് 0 to 2 years ഫോർ എ ഫ്രഷർ കിട്ടുന്ന ആവറേജ് സാലറിയാണ് 2.85 lakhs ഇൻ പെർ ആനം. ഓക്കെ, പെർ മന്ത് അല്ല, പെർ ആനം. സോ ആ ഒരു അത്രയും വലിയ ലെവലിലുള്ള ഒരു എന്ത് കിട്ടും, അത്രയും വലിയ ലെവലിലുള്ള ഒരു സാലറി നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ലെവലിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഇഫ് യു ആർ ഹൈലി സ്കിൽഡ്, നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ലെവലിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഇഫ് യു ആർ വെരി മച്ച് ഹൈലി സ്കിൽഡ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിലും കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി, നിങ്ങളൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി മാത്രമല്ല സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ കൂടെ പാസീവ് ഇൻകംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ഐ എം സേയിങ് നത്തിങ് ബട്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വളരെയധികം പോപ്പുലർലി നോൺ ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ബഗ് ബൗണ്ടീസ്.
ബഗ് ബൗണ്ടീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബഗ് ബൗണ്ടീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബഗ് ബൗണ്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കമ്പനീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ ബഗ്ഗുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു റിവാർഡ് തരും. ചെറിയ റിവാർഡ് എന്നല്ല, ചില കമ്പനികൾ വളരെ വലിയ റിവാർഡുകൾ തരും. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എററിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വീക്ക്നെസിന്റെ ലെവലിനനുസരിച്ചിരിക്കും, അത്രത്തോളം ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഒരു പേയ്മെന്റ്. ലൈക്ക് ഈവൻ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ പത്തനംതിട്ട, കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഐ ഫോർഗോട്ട് ഹിസ് നെയിം, അനന്തകൃഷ്ണൻ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹിം, ബട്ട് ഞാൻ ന്യൂസിൽ കണ്ടതാണ്. ഞാൻ ലൈക്ക് ഇൻഡയറക്ട്ലി അറിയാം, ഡയറക്ട്ലി എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ന്യൂസിൽ കണ്ടതാണ് അനന്തകൃഷ്ണൻ. ഹി ഗോട്ട് അബൌട്ട് 2 lakhs rupees ഫ്രം ഗിറ്റപ്പ്. അവരുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു വൾനറബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നെ. ലൈക്ക് അതുപോലെ ഒരാൾ മാത്രമല്ല, ലൈക്ക് ഇൻ മൈ കോൺടാക്ട്സ് ഓൾസോ, മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ, മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ലൈക്ക് അവരെല്ലാം ബഗ് ബൗണ്ടീസിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ. ഐ വിൽ സേ അതൊരു പാസീവ് ഇൻകം ആണ്. അതൊരു ജോബായിട്ട് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, ബട്ട് അതൊരു പാസീവ് ഇൻകം ആണ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൺലി വൺ തിങ്, യു ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് എ ഫ്രീലാൻസർ. ഒരു ഫ്രീലാൻസറിനുള്ള ഡിമാൻഡും വളരെ ഹൈ ആണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദിസ് ഓൺ upwork.com. upwork.com വളരെയധികം ഹൈലി നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് upwork.com ആൻഡ് ദെൻ freelancer.com. രണ്ടിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻഡ് ദ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ദർ ഇൻ ദർ ടോപ്പ് ട്രെൻഡിങ് സ്കിൽസിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഓൺ ദർ വെബ്സൈറ്റ്സ്. സോ അത്രയധികം പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈക്ക് ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കൺഫേം ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ജോബിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള ഇൻകം അല്ല, പാസീവ് ഇൻകംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ ഫോർത്ത് റീസൺ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ദിസ് ആർ ദ വൺ മച്ച് ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റീസൺസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇത് മാത്രമല്ല റീസൺസ് ആയിട്ടുള്ള കേട്ടോ, ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ പ്ലെന്റി ഓഫ് റീസൺസ് ആർ ദർ. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് മാത്രം. ആൻഡ് അതർ ദാൻ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് തിങ് യു ഷുഡ് ബി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ആർ ദ റീസൺസ്. നൗ റീസൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വളരെയധികം പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കറായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാൻ? ചുമ്മാ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് ഉണ്ട്, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കളയാം. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഒരു സിംപ്ലി കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് അല്ലാതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട്. വി നീഡ് ടു പുട്ട് ഓൺ സം എഫേർട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. സോ ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഇടാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്, ഇതിലൊരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് യു നീഡ് ഈസ് ദ പാഷൻ. ബിക്കോസ് ഐ വിൽ സേ, നിങ്ങൾ ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏത് കരിയർ ആയാലും, അത് ടെക്നിക്കൽ ആയാലും നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കരിയറിൽ നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ജോബ്, ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് മണി, ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എന്ന പേരിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതൊരു പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് കാര്യത്തിനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പേ ഔട്ട് കുറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എവിടെയാണോ അത് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപ മാസം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പാഷനേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്, യു വിൽ ഫീൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു വർക്ക് ഇൻ ദാറ്റ്. സോ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പേ ഔട്ട് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത്. Go on with your passion. That's very important. If you are going to work as an ethical hacker, or if you are going to if you are planning to join cyber security, it's very important to be passionate. നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ. ആ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് to survive in cyber security, you need very importantly one thing, a desire to learn, a self-learning capacity. Because as I told you, ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇറ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റിൽ. ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോമിസിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോമിസിങ് ഫ്യൂച്ചർ. സോ ആ ഒരു വളർച്ചയിൽ നമ്മളും വളർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും താഴ്ത്താഴ്ത്താൻ്റെ നിന്ന് പോകും. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് എക്സ് പി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അറിയില്ല, വിൻഡോസ് എക്സ് പി വളരെ പഴയൊരു സാധനമാണ്. വിൻഡോസ് എക്സ് പി ഓർ വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ, ആ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാം. അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ, വേറൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊന്നും അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല. നിങ്ങൾ ആകെപ്പാടെ വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് എക്സ് പി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ
2020 നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് എക്സ്പിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതേ അറിയുള്ളൂ, എനിക്കത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവും? നോ, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് 2020 വിൻഡോസ് 10 ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് 10 അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വിൻഡോസ് എക്സ്പിയിൽ നിന്നും വിൻഡോസ് വിസ്റ്റയിൽ നിന്നും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി വിൻഡോസ് 10 എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ 2020 നിങ്ങൾക്ക് എന്തുള്ളൂ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളൂ. So being updated is very very important in technology. Being updated, ദിവസവും ഡെയിലി നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം, അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. സോ there should be a desire to learn. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലേണിങ്ങിനുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, പഠിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പോലെ കുത്തിയിരുന്ന പുസ്തകവും ഡെഫിനിഷൻസും കുറെ ഫോർമുലാസും കുറെ ലൈക്ക് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് അതൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതല്ല. ഡിസയർ ടു ലേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ് ആണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല ഇത്. നമ്മളുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സ്കില്ലാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ. ലൈക്ക് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണലിന് എപ്പോഴും മുമ്പിൽ ഒരുപാട് വരും, പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ടെക്നോളജി അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുകയാണ്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത്, നമുക്കെതിരിടാനായിട്ട് ഒരുപാട് അറ്റാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, റൈറ്റ്? ഒരുപാട് അറ്റാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ജോലി. അപ്പൊ ഈ അറ്റാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ അവർ നമ്മളെക്കാട്ടിൽ ഒരുപാട് മുകളിലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. അവർക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇത്ര സെക്യൂരിറ്റികളുണ്ട്, അപ്പൊ ആ സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ പറ്റിക്കാം എന്ന് അവർ പഠിച്ചിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ നമുക്ക് വേണം. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന മാത്സിലെ പ്രോബ്ലംസിന്റെ കാര്യമല്ല, റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിന്റെ കാര്യമാണ്. ആ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കിൽ, അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് എ ഡിസയർ ടു ലേൺ. പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടോ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചിട്ടോ കുറെ ലാബ് മാനുവൽസും കുറെ റെഫറൻസസും എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടോ നോ യൂസ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് ഫീൽ. നമുക്ക് ആ ഒരു ലേണിങ്ങിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് എ ഡിസയർ ടു ലേൺ ആൻഡ് എ പാഷൻ. ബിക്കോസ് ആ ഒരു പാഷനിൽ നിന്നാണ് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്കിൽസും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ആ പാഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ജോലിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും. ഒരു ജോലിയായിട്ട് ഇതൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒരു ജോലിയായിട്ട് തോന്നരുത്. പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ സെക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതെനിക്ക് മാസം സാലറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന പേരിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? അതിൽ പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു പാഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അത് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ടു വർക്ക് ആസ് എ ഹാക്കർ യു നീഡ് ഓൺലി വൺ തിങ്, യുവർ പാഷൻ. ആ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ ബിൽഡ് ദാറ്റ് കരിയർ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു വർക്ക് ആസ് എ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ. നൗ വർക്ക് ആസ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ഞാൻ കുറേ വട്ടം അത് പറഞ്ഞു. ബട്ട് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ എന്ന പേരിൽ ഒരു ജോബ് റോൾ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് റോൾ ഇല്ല. പകരം വേറെ ഒരുപാട് ജോബ് റോൾസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലുണ്ട്. നമുക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല, ഒരു സിംഗിൾ ഡൊമൈൻ അല്ല. നമ്മൾ ടീച്ചിങ് അംഗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അത് മാത്രമല്ല സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വാസ്റ്റ് തിങ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. എന്താണ് ആ ഡിഫറെന്റ് ജോബ് റോൾസ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ജോബ് റോളിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഏതൊരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക? ദീസ് ആർ ദ സം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോബ് റോൾസ്. 5 ജോബ് റോൾസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് 5 ജോബ് റോൾസ് അല്ല, ദർ ഇസ് വെരി മച്ച് വാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ജോബ് റോൾസ്. അതെ, 5 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട്.
സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട് എന്നൊരു ജോബ് റോൾ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ജോബ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എൻട്രി ലെവൽ അല്ല, ഒരു മിഡ് ലെവൽ, എൻട്രി ടു ഒരു മിഡ് ലെവൽ ആ ഒരു ജോബ് റോൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഒരു ഫ്രഷറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോബ് റോൾസ് ആണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഈ ചില കമ്പനീസ് ഒക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ടിന് പകരം ജൂനിയർ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ടർ, സീനിയർ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ടർ എന്ന പേരിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ കമ്പനി. എനിവേ, ജനറലി സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട്, ദാറ്റ്സ് വൺ. ദെൻ penetration tester, that's the next thing, penetration tester. And then സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് റോൾ ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരിക. സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട് എന്നൊരു പേരിലൊരു ജോബ് റോൾ വരാം. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ജൂനിയർ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട്, സീനിയർ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട് എന്ന പേരിലൊക്കെ വരാം. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ്. സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന ജോബ് റോള് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പകരം നിങ്ങളൊരു ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും യു ആർ ഓൾസോ എ സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ്. നിങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ. ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ജോബ് റോൾ ആണെങ്കിലും ദ ടൈറ്റിൽ വിൽ ബി ലൈക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്. ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ, ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ജോബ് റോൾസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒറ്റ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, ഡാറ്റാസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് അതിന്റെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു അറ്റാക്കറിന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള, അതായത് മോസ്റ്റ് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട്. സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് അല്ല, ടെക്നോളജീസ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട്. ആ ഒരു ഡിഫൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ടിന്റെ ജോലി. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിഫൻസും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റംസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും. സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു അഡ്വൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോബ് പ്രോസസ്. ഇവിടെ എല്ലാം ജൂനിയർ സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ്, ജൂനിയർ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ഒരു ജൂനിയർ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, സീനിയർ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം. സോ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് എന്ന ജോബ് റോളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം മോസ്റ്റ്ലി പോളിസി ക്രിയേഷൻ, പിന്നെ അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി വൾണറബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനറൽ പൊസിഷനാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ്. അവിടെയും ജൂനിയർ സീനിയർ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോറൻസിക്സ് അനലിസ്റ്റ്. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോറൻസിക്സ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് തിങ്. നമ്മളൊരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ല ഫോറൻസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോറൻസിക്സിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോറൻസിക്സിലെ ഡിഫറൻസ്, ഫോറൻസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനേക്കാളിലുപരിയും ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ ആ അറ്റാക്കിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, ഡാറ്റാസ് എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യണം, ആ ഡാറ്റാസ് എങ്ങനെ ഇനിയും കൂടുതൽ സെക്യൂർ ആക്കണം, പിന്നെ അതിന് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് നടന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു അറ്റാക്കിന് ശേഷമുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഫോറൻസിക്സിൽ നടക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ സൈബർ ഫോറൻസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നടക്കാം. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോറൻസിക്സ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ ജോലിയും അത് തന്നെയാണ്. ഒരു അറ്റാക്കിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അതേപോലെ ഒരു അറ്റാക്ക് ലൈക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാസ് റിക്കവറി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺലി നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് റോൾ എന്ന്. വളരെ കോമൺലി നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് റോളാണ് ഈ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റർ എന്ന ജോബ് റോൾ. അപ്പൊ ഈ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റർ എന്ന ജോബ് റോളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ലൈക്ക് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റർ എന്നൊരു ജോബ് റോളിലാണ് അവരുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൾക്കാരും. അതും ജൂനിയർ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റർ, സീനിയർ പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റർ ഒക്കെ അങ്ങനെ ജൂനിയർ സീനിയർ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദീസ് ആർ ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോബ് റോൾസ് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ബട്ട് ആസ് ഐ സെഡ്, ഇത്രയും മാത്രമല്ല സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലുള്ള ജോബ് റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. as you can see in the screen, ഇത്രയധികം ജോബ് റോൾസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇത്രയധികം എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പിക്ചർ ആക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ഡിഫറെന്റ് ഡൊമൈൻസ്. ഇത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ജോബ് റോൾസിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. as you can see, ഇതൊക്കെയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ പല ഡൊമൈൻസ്. ഇതിൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ട്രെയിനിങ് എന്നൊരു ജോലിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ലൈവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അസസ്മെന്റിൽ മാത്രമല്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. യു ക്യാൻ ഓൾസോ വർക്ക് ആസ് എ ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ രസമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രെയിനറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യാം, വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ ആണ്. ഈ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നതാണ് ഡിഫറെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി like different cyber security domains. You can take a screenshot if you want. Like ഇത്രയധികം ഓപ്ഷൻസ് ആണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലെന്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. ഇത് IT എൻറ്റയർലി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, IT സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഡൊമൈൻ മാത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനാണ്. ഇത്രയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ളത്. Moving on to the next thing, some very common questions like how to start എന്നൊരു ടോപ്പിക് കൂടെ നമുക്കുണ്ട്.
ബിഫോർ ദാൻ ദാറ്റ്, വെരി കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പാരൻസിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനോടും അവരുടെ പേരൻസിനോടും ഒക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഏതൊരു കോളിലും എനിക്കുണ്ടാകുന്ന 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മോസ്റ്റ്ലി ഏതൊരു കോളിലും ഉണ്ടാകുന്ന 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാര്യം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇവിടെ വെരി കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന പേരിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഡു ഐ നീഡ് ടു ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ്? പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ചില സ്റ്റുഡൻസ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വേണ്ടല്ലോ എന്നൊരു പേടിയിലാണ്. എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വേണ്ടല്ലോ എന്നൊരു സമാധാനത്തിലാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക പലപ്പോഴും. അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു ആൻസർ, ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ട്രെയിനർ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്പൽസറി. നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ അത് കമ്പൽസറി അല്ല. നിർബന്ധമായിട്ടും അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നിർബന്ധമായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്, അത്രയും നല്ലതാണ്. അറിയാമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാരണം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഡൊമൈനിൽ ഒരു കാര്യമാണ് സെക്യൂർ കോഡ് റിവ്യൂ. അതായത് നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡ് റിവ്യൂസ് നടത്താറുണ്ട്. സോഴ്സ് കോഡ് റിവ്യൂ ലൈക്ക് അത് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി തിരിച്ചറിവുണ്ട്. സോഴ്സ് കോഡുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോഴ്സ് കോഡുകൾ വായിച്ചു നോക്കി റിവ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റി വീക്ക്നെസ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് മാൻഡേറ്ററി. അല്ലാതെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല. പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ അറിയുക എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ വായിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ വായിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാളം നോവലായാലും, നിങ്ങൾക്ക് ആ നോവൽ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ അറിയണം. എന്നാൽ മാത്രം നമുക്കത് വായിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാനും കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസന്റേഷൻ വായിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അക്ഷരങ്ങളും അതിന്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാവണം. ആ അക്ഷരങ്ങളെ എങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. റൈറ്റ്? ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. അതിന് നിങ്ങളൊരു പ്രസന്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയണമെന്നില്ല, നിങ്ങളൊരു നോവൽ എഴുതാൻ അറിയണമെന്നില്ല, ഒരു കഥ എഴുതാൻ അറിയണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതി. ദ സെയിം വേ കംസ് ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? വോയിസ് കട്ടാവുന്ന ലൈക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ്, എല്ലാവർക്കും ആ പ്രശ്നമുണ്ടോ വോയിസ് കട്ടാവുന്നത്? നോ. ഓക്കെ, അനന്തദർശനൻ മേ ബി അവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്കിന് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് റീകണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗൈസ്. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം, പക്ഷെ അത് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെവലിൽ അറിയണ്ട. നിങ്ങളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചു നോക്കി ആ സോഴ്സ് കോഡിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. അതിന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കീവേഡുകൾ അറിയണം, പ്രോഗ്രാമിംഗ് കീവേഡുകൾ അറിയണം. പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്താലും അണ്ടർലൈൻ കൺസെപ്റ്റുകൾ സെയിം ആണ്. അണ്ടർലൈൻ കൺസെപ്റ്റുകൾ വളരെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ കൺസെപ്റ്റുകൾ സെയിം ആണ്. അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഏകദേശം സെയിം ആണ്. വ്യത്യാസം വരുന്നത് കീവേഡുകളിലാണ്. അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കീവേഡുകളിലാണ് വ്യത്യാസം വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്ക പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ആ കീവേഡ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്തിനാണ് ആ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ദ വേ നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് വായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ, ആ ബുക്ക് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരം അറിയണമെന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സിൻടാക്സ് അറിയാന്നുള്ളത് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്നാൽ അത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മാൻഡേറ്ററി അല്ല. ഒരിക്കലും ഇത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ അറിയാമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജോലി കൊണ്ട് നിർത്താനല്ല. ഞാൻ 10 വർഷം, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വെബിനാർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴെന്താ പൊസിഷൻ, ഞാൻ പറയുന്നു ടെക്നോവാലിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ് ആണ്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാറാറായില്ലേന്ന് ചോദിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും.
കാരണം നമ്മൾ ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും പോകുന്നതിൽ കഥയില്ല. കൂടിപ്പോയി ഒരു 1-2 വർഷം പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, സെയിം കമ്പനിയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കരിയറിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ തുറന്നു പോയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാന്നല്ല, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ കരിയറിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തും അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ അതേ ടേബിളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ശരിക്കും ജോലി ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കരിയർ ഗ്രോത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഒരു കരിയറിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കരിയർ ഗ്രോത്തിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതോറും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. ഐ വിൽ സേ മാൻഡേറ്ററി അല്ല, പക്ഷെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഏത് ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ലെവലിൽ അറിയാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജ് അറിയാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജ് അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. കാര്യം എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിൽ പൈത്തൺ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, ലിനക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അറിയാമെങ്കിലും വളരെ നല്ലതാണ്. അതും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും. ഇത് രണ്ടും. പിന്നെ CP ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും IT ഡൊമൈനിലേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരാളും ജനറലി അറിയുന്ന 2 ലാംഗ്വേജുകളാണ് C++, ജാവ എന്നുള്ളത്. അതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ബേസിക്കലി പൈത്തൺ ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അറിയാമെങ്കിൽ അത്രയും വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി ആണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് അബൌട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അത് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും. എനിവേ, ഐ എം ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ a lot of times. The second question, I don't have a technical background, what to do? മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് വൺ. എനിക്ക് ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല. ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച BA ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ +2 പഠിച്ചത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ക്യാൻ ഐ വർക്ക് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി? ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വൺ തിങ്. നോ, അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. എവറി എക്സ്പേർട്ട് വാസ് വൺസ് ബിഗിനർ. എല്ലാ എക്സ്പേർട്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരാളും ജനിച്ച ഉടനെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടല്ല ജനിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ബേബീസ് ആണ്. ദർ ആർ ഓൺലി ബേബീസ് ബോൺ ഇൻ എർത്ത്. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കില്ല് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ഫോർബിഡൻ ഫ്രൂട്ട് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ഇടാൻ നമ്മൾ റെഡി ആവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. എവറി എക്സ്പേർട്ട് വാസ് വൺസ് എ ബിഗിനർ. അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. എല്ലാവരും ഒരു ബിഗിനറായിട്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഞാനൊരു ബിഗിനർ ആയിരുന്നു. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ട്രെയിനറും അദ്ദേഹവും ഒരു കാലത്ത് ബിഗിനർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രെയിനറും ഒരു കാലത്ത് ബിഗിനർ ആയിരുന്നു. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏതൊരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാ എക്സ്പേർട്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു കാലത്ത് അവരെല്ലാം ബിഗിനർ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും ബിഗിനർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമല്ല. ആൻഡ് ദർ ആർ ലൈവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. ഹീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ UST ഗ്ലോബൽ നൗ ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട്. ഇപ്പൊ 3 വർഷത്തിലധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. BA ജേർണലിസം ആണ് അദ്ദേഹം. BA ജേർണലിസം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ആളാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ ലൈക്ക് ദർ ആർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ ഐസ്. എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ടു എവരി വൺ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബിഗിനറായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. അത് തേർഡ് വൺ, isn't it illegal? ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, പേരൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം കേൾക്കാറ്. isn't it illegal? When I'm starting this journey, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് I have heard this from my parents too. തുടങ്ങിക്കോ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലേ, ജയിലിലേക്കാ പോക്ക്. ദിസ് ഫ്രം മൈ പാരൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് മൈ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ്, കസിൻസ്. സോ ഇത് ഞാൻ കേട്ടൊരു കാര്യമാണ് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ പാരൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഓർമ്മ വരും. isn't it illegal? ഇല്ലീഗൽ അല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാക്കിംഗ് എപ്പോഴും ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഹാക്കിംഗ് ഈസ് ഗുഡ്. ബിക്കോസ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്നൊരു ഫീൽഡ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്, ഫേസ്ബുക്ക് ചാറ്റ്, വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചാറ്റ്, നത്തിങ്, ഇതൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്നൊരു ഫീൽഡ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇല്ലീഗൽ ഓൾവേസ്. ഇറ്റ്സ് ഇല്ലീഗൽ ആണ് എപ്പോൾ പർപ്പസ് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസ് ആകുമ്പോൾ അത് ഇല്ലീഗലാണ്. നല്ലൊരു പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദോസ് ആർ ദ വെരി കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നൗ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, ലേൺ. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, ലേൺ. വാട്ട് ടു ലേൺ, എന്താണ് ലേൺ ചെയ്യേണ്ടത്?
Four things you need to learn. First of all, computer basics, protocols, networking, operating systems. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്സ് എന്തൊക്കെ പഠിക്കുക? ഹാർഡ്വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കുക. ദെൻ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് രണ്ടും ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുക. ദെൻ പ്രോട്ടോകോൾസ്, ആ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വായിക്കുന്നില്ല. ആ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക. HTTPS, DNS, ഓൾ ദോസ് സ്റ്റഫ്സ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടോകോൾസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക. സെർവറുകൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. നെറ്റ്വർക്കിംഗിൽ TCP, IP, ARP, ഡിവൈസസ്, റൂട്ടിംഗ്, സ്വിച്ചിങ്, ഓൾ ദോസ്. ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന്റെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുക. ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ്, വളരെ വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആയ ലിനക്സ്, വിൻഡോസ്, മാക്കോസ്, ആൻഡ്രോയിഡ്, iOS, ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കുക. എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ അണ്ടർലൈങ് മെമ്മറി ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് പഠിക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന ലെവലിൽ ആ ഒരു ജാർഗൺസ് വളരെയധികം വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത്, വളരെയധികം വലിയൊരു ലൈക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടേമായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റുകളാണ്. നിങ്ങളൊരു ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഒരാഴ്ച ഒരു ഡെയിലി 3 to 4 hours നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഈ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. വളരെ ഒരുപാട് ടൈം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, എൻറോൾ വൂസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് സ്കില്ലുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നറിയാം. ബട്ട് വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ കമ്പനീസിനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എനിക്കിത് അറിയാമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ, സാർ എനിക്കിത് അറിയാട്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അവിടെ ആവശ്യം. ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ കഴിവുകളെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൂവ് ചെയ്യുക, തെളിയിക്കുക. എനിക്കിതൊക്കെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് നമ്മളുടെ കഴിവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കുറേ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 4 സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. എപ്പോഴും തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് CCNA. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ല, നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. സിസ്കോ സർട്ടിഫൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അസോസിയേറ്റ്. CCNA എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ്. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ CCNA എന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് CCNA. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈഡിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ അധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് CCNA ഓർ സിസ്കോ സർട്ടിഫൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. CCNA നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ CEH ഓർ സർട്ടിഫൈഡ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ. അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺലി നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ. വളരെ കോമൺലി നോൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡു ദിസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ CH. കാരണം CH ആണ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരിക. CH ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദ തിങ്. ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ CH എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്നും മുമ്പോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് വേണം. പക്ഷെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് CH ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. ആ ഫണ്ടമെന്റൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ CH ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു പൊസിഷൻ എടുത്താലും ഫ്രഷേഴ്സ് ജോബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഫ്രഷേഴ്സ് ജോബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രിഫേർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് CH കാണാം. പ്രിഫേർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓർ റിക്വയർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് CH എന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡു ദ CH സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ദെൻ ECS CH കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് കയറിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോലിക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. EC കൗൺസിൽ സർട്ടിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ്, അതാണ് ECS. നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ജനറലി അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുണ്ട്.
ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ECS ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോഴ്സാണ്. ECS വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ OSCP അറ്റ് ലാസ്റ്റ്, OSCP or ഒഫൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ OSCP കുറച്ച് ടഫാണ് കേട്ടോ, ഒരുപാട് ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, കുറച്ച് ടഫാണ്. ഏകദേശം 2 ദിവസമാണ് എൻ്റെ എക്സാം വരുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ടഫാണ്, എന്നാലും ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് വൺ. അത് ഈ ഒരു OSCP ചെയ്യാന്നുള്ളത് നല്ലതാണ്. കാര്യം OSCP ചെയ്താൽ ഒരു പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ജോലി കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നില്ല. നിങ്ങൾ CH ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കരിയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ECS, OSCP. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മുമ്പോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. CH നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, OSCP അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ്. അവിടുന്ന് മുമ്പോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. നൗ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് ടെക്നോളജിയിൽ തന്നെ അനു മാമിനെ ഞാനൊന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം, എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ദെൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,